يعني إن المساجد الاسمه هذا كقرب قادته وحكم ذا إن بيتك إلهي إن تكتب مكة وتصوب باقة مدينة إيه مكة إيه ماله مارة مشاعر المسلمين تا وحكم ذا وحلا قلب هدية ذا وهذا أن اسكدنا في أنجو اللي سو هدية واحد قبل ولا شيء إن هدية وجيسد إن مارتي وآدي قلبك أسامين إنسان إن مارتي قف قرابة هدية أنت أودو دوبتو أدو جيسو إن مارتي هدية داس وحكين إنسان قلبك هذا إنه جلعه وحكم إذا والله إن مسلمين تودو عيسى أذوك مقن وحكم إذا حيوانك إن لون حريستو حيواناتك إن لون حريستو آد بأسامين حيواناتك ونحريس الشدودة محيلي قفك ويسامين يسا حولها ونحريسنا المها حتى يعني اللي هذا بيتس إليهن ومثلا أما شمبر له أما يعني حيوان له مكلال له أما وحون حوقا له يعني سيد هذا أبو هريرة رضي الله عنه لو يجري أبا هر مركا حيواناتك ونحريس الشدودة وحيجر عنا يسا قلبك وحكم إذا مساجد كانت كفريسته صلاة كذب ليضنا قلبك يجل عسى وحكم إذا أحواش المسلمين تنال الصعوته حالته هذه لبعته ده وحكم إذا قف مارة الدولان إن تجهزه قفك الدين تقول هذا حاجة إن أكادسه وأتكفض ذيسه صونك سنة ده ضدك إن هشيسيسه وأد مارة كده شقيسه وناقوده يعني الجنة إن حسوسته النعمة هذا يعني نارت إن حسوسته أنت صورنا وحكي قريب قادة نساء قلبك إنه سنقللين قلبك هذا وحيالها ابتلاء إلهي نقول ابتلاء وحكم إذا قلبي قليلك قفك مسايدك جوغا قرآنك وآخرنا يا وكسامين أنا ملح بنتي وشيغا يا بيتك إلهي بوجوغا يعني وكسامين هبيرات قرآنك سو آخرنا مجرت هبيرات مركا إلهي سبحانه وتعالى ونبينا وكدو عيسين جري اللهم نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ساسو دي النبي عليه الصلاة والسلام إله وحن كان مغنقلي يعني قلبي أن خشوع عين قلبي أن جلع عين يعني هي نفسد أن درقين ومن نفس لا تشبع نفسد أن درقين ومن دعاء لا يستجاب لها هي الدعاء لا أجيبين أي إلهي كما انقل جري وأنا وحي إلهي لقما انقل سبحانه وتعالى قف قلبك وحا أقدر أنه أنا آتك وليابا يعني قف قرآن أخرنا وحديث أخرنا وهدنا وحبا أيسا كسامينين ووحا أسمينا أديابيسين إلهي سبحانه وتعالى وحا لقما انقلا مركا تا وحا قلبك سياق قلالي بيو كده حقلالي سوى جيت كادو بيو كده حقلالي وحالي هذا رجمله قفك مركا رجمله وهالس قفك وقف إلهي عقاب وقوة سبحانه وتعالى إلهي وحا ويديسينا قلبي خشوعا إلهي نسيه إلهي قلبي جلعسن هنسيه وخيرك وقاله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين جزاكم الله خير. جزاك الله خير عبد الرحمن. waxaynu u xigeen muxaadarada Sheekh Cabdisaaq Xaashi oo ka hadlaysa walaaltinimada islaamka muxaadaradaas oo ka hadlaysa walaaltinimada islaamka falyatafadal Sheekh. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد محاضرة كلمة وإن شاء الله كسب سن walaaltinimada islaamka إن شاء الله waxaan ka hadli doonaa afar qodob ayaan arrinka kaga hadli doonaa waxaan marka hore aan walaalaha meesha isugu yimid aan xusuusinayaa aayad qur'aan ah oo noo sawiraysa ama suuro
bicture ka bixinaysa saxaabada nebiga ridwaanullaahi calayhim siday ahaayeen iyo sidii ilaahay u walaaleeyey waxaan kaloo wax yar ka hadli doonaa sunnada nebiga axaadiista nebiga sal allahu alay wasalam wax ka mid ah walaaltinimada islaamka say u tilmaameen waxaan kaloo ka hadli doonaa qodobka saddexaad walaaltinimada islaamka xuquuq bay qof walba qofka kale u saartay qof kasta walaalihiisa muslimiintu xaq bay ku leeyihiin xuquuqdaas qeyb ka mid ah iyo qeybta ugu dambaysa oo ah calaamaadka lagu garto dadka ilaahay dartii isu jecel yaquulu lahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu aayad qur-aan ku leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu xariga ilaahay qabsada idinka dhan waxaad sawirataan aayadda qur-aanka ah waxayna siinaysaa sawir sawirkaasi waxaa weeye dadkii bini aadamka ahaa oo meel ku jira oo baaba'san oo dhibaata haysata kasoo qaad dadka hadda ama buur baa ku duntay ama baraf bay ku dhex jiraan ama meel god ahay ku jiraan kama bixi karaan haddii xarig loo keeno oo xarig loo soo tuuro oo la yihahda xariggaa qabsada dadka dhan xariggaa way ku dhegayaan say u badbaadaan qof kasta wuxuu isleeyahay ad adigu baxsatid xarigga ku dheg ilaahay wuxuu na leeyahay diintan waxay la mid tahay xarig laydiin keenay xarigga ilaahay baa noo soo riday xarigga qof walowba qabso qofna yuusa ka harin wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu xarigga ilaahay dhammaanteen qabsada hana kala tegina waxaa la yidhaha xarigga ilah waxaa laga wadaa kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nebiga sala allahu alay wasalam aayaddaasi markay soo degaysay sabab bay lahayd sababtaasi waxay ahayd laba qabiil oo ka mid ah dadka madiino deganaa oo qabaa-isha markii dambe ansaarta la dhihi jiray ah ayay kusoo degtay way islayn jireen dad qabiil isu dilaya oo isnacay oo heer gaaray inay isqalaan caruurta inay iska dilaan waxyaabaha ajiibka xakada markay colaadu xumaato waxay dadku gaarayaan heer cunuga yarka a loo dilo qabiil dartii dadkii heerkaas gaaray oo isgooyey ayaa nebigu sala allahu alay wasalam u yimid markuu nebigu u yimid ilaahay baa nebiga darti ku walaaleeyey marka nebigu dadkii walaaluu ka dhigay hal qabiil ah ayuu ka dhigay hal gruub ah ayuu iyagoo dhan ka dhigay markaasuu ilaahay aayaadkaas markay soo degayeen waxaa dhacday saxaabada nebigii waa aws iyo khasraj waa labadii qabiil oo isnabcaan jiray oo walaalo ah waxaad ogaataan ikhwaani dadku haddii qabiil uu soo dhex galo xataa haddii ay iloobaan maalin maalmaha ka mid a hadduu qof soo kiciyo way ku fidnoobaan way is iloobayaan dadkii waxaad arkaysaa gabdhihii xijaabka wato xijaabkii iloobay wadaadadii qaar ka mid ahoo iloobay wadaadnimadii dadkii oo iloobay akhlaaqdii oo qof walba uu leeyahay reer hebel baa saana yeelay iyo reer hebel baan anagu nahay waxaa dhacday marka saxaabadii nebiga oo aada u qurux badan meel isla fadhiya isjecel walaaltinimo ka muuqato ayaga dhanba nolol fiican ku fadhiya oo isla sheekaysanaya ayaa nin yahuudi u arkay markaasuu wuxuu yidhi kuwaan hadday saan ku socdaan ayagaa adduunka qabsanaya wiil yarbu intuu soo diray buu wuxuu yidhi intaad nimankaa u tagtid dagaalkii la dhihi jiray xarbu bucaas xusuusi waa dagaal ay isku baaba-een oo islayn jireen cunugii baa yimid meeshii uu soo fadhiistay markaasuu gabay tiriyey gabayga waa waxyaaba ugu daranoo dadka fidneeya buraanburka iyo gabayga iyo haddii qof lagu caayo ama qof lagu faaniyo dadku way dhibsanayaan dadka qaarkood markuu gabaygii tiriyey ayaa ninbaa intuu booday khasraj ka mid ah oo ka mid ah saxaabadii meesha fadhiday ayaa wuxuu yidhi yaa lithaaraati bucaad raggiina laga dili miyaan iloobi karaa nin kaloo awsaha soo booda asna wuxuu yidhi ma bucaad raggiina laga dilay baan iloobi karaa raggii bay sheegaan mid baa soo booda wuxuu yidhi hebel iyo hebel baan idinka dilay mid kale wuxuu saasaan idin gallay markaase waxay dhaheen maxaaba sheeko keenayba na keena banaanka aan magaalada uga baxan hadda aan islayna qoladii adkaata hala arko waa saxaabadii nabiga waxaasaa dhahaya ridwaanullahi calayhim diintii way iloobeen maalintaas shaydaan baa dhex galay markay banaanka u baxeen buu nebigu maqlay sal allahu alay wasalam nebigu asaga oo maradiisii xataa awoodi waayey inuu xirto naxdintuu ka naxay
oo maradii jiidanayuu soo baxay isagoo maradii haysta ordaya oo go-iisii jiidaya oo dhahaya warmaanoo idinla jooga baad yaad jaahili u noqoteen warmaanoo idinla jooga qur-aan yaad isku dilaysaan qabiil oo qur-aankii soo degayo